Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Anandamaya Vigrahaya Himavadivya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namaste Chaitanya Namaste Chaitanya Chandraya Namaste Chaitanya Chandraya Sri Sri Giri Govardhan Haridas Bharjya Giri Govardhan Vigostha Mahotsav বৃন্দাবন ধামে মহোৎসব পালন করা যাচ্ছে প্রতি বছর দিবসে করা যায় সর্বত্র মধ্যে পৃথিবীর বৈষ্ণব শ্রী চৈত্র মহাপ্রভুঙ্কর অনুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণব বৃন্দ সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে উৎসব পালন করନ୍ତି গিরি গোবর্ଦ୍ଧନ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦିଓ ଆପାତ ବିଚାର ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟି ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ଭୂଧର ପର୍ବତ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନର ଯେଉଁ ସବୁ ରମ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମାନ ଅଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରଧାନ ଆମେ ଗାନ କରୁଥିଲେ ଜୟ ରାଧେ ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଜୟ ବୃନ୍ଦାବନ ସେଥିରେ ବୃନ୍ଦାବନ ରମ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କର গৌর গান আমি করছি গিরি গোবর্ধন ସେଥିରେ ଆମେ ଗାନ କରିଛେ ସେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ପୂଜା ସର୍ବାଧିକ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେ ଭକ୍ତ ଜନା ପାର୍ଥ ନମି ଭକ୍ତାସ୍ତ ତେ ଜନା ভক্তানঞ্চ যে ভক্তাস তেমি ভক্ত তোমার মতা এই কথা আদি পুরাণে কুহযাইছি শ্রী রূপ গোস্বামী লঘু ভাগবত মତରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ସେବକ ଭକ୍ତର ଯେ ସେବକ ସେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସେ କଥା ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେ ଭକ୍ତ ଜନା ପାର୍ଥ ନମି ଭକ୍ତାସ୍ତ ତେ ଜନା ভক্তানঞ্চ যে ভক্তা তেমি ভক্ত তোমার সিদ্ধাসলভ যে মোর ভক্ত সে মোর ভক্ত নুহে ভগবান কৃষ্ণ যে মোর ভক্ত ভক্ত সে উত্তম ভক্ত সর্বোত্তম ভক্ত লর্ড কৃষ্ণ told Arjuna, those who are my direct devotees are actually not my devotees. But those who are the devotees of my servant are actually my devotees. You understand? That means the servant of the servant of Lord Krishna is very dear to Krishna. Is very dear to Krishna. You understand? This is Krishna's own statement in Adi Purana.
And in Srimad Bhagavatam also will find, in Srimad Bhagavatam, Lord Krishna says to Uddhava also, Adara Paricharyayam Sarvangi Abhivandanam Madbhakta Pujapradika Sarvabhuteshu Manamati Madartheshu Angachesta Vatsasa Madguneranam Madhyarpanam Cha Manasa Sarvakam Vivarjana. First I will speak in Odia, then in English. Next term yours, not first term. Adar Paricharyayam Sarvangi Abhivandanam Madbhakta Pujapradika Sarvabhuteshu Madhuti Madartheshu Angachestacha Vatsasa Madguneranam Madhyarpanam Cha Manasa Sarvakam Vivarjanam. Ekadasha Skandha Bhagavata उद्धवन को एक कथा भगवान कृष्ण कहते मोर भक्तर पूजा अधिक कृष्णकर पूजा अपेक्षा भक्तर पूजा सर्वाधिक अधिक मत भक्त पूजा व्यधिका सर्वभूतेषु मनमति जे भक्त प्रिय भक्त से सर्वभूत समस्त जीव ठारे सर्वत्र ही भगवान को देखती सर्व समस्त प्रत्यंग साहाय्य काय मनोवाक्य से भगवान को हिवंदन करती मदर्थेषु अंगचेष्टा च वचसा मधुनीरण सर्व समस्त प्रत्यंग भगवान का सेवारे वाक्य वाक्य मध्य भगवान को गुण गान गौरव गान मज्जर्पणं च मनस सर्व काम विवर्जन ये जो भक्त संपूर्ण प्रबंध भक्त शुद्ध भक्त प्रेमी भक्त है कौन सी कामना संगम न था मत भक्त केवल भवताद भक्ति अहित महाप्रभु श्रीमद महाप्रभु शिक्षा जो है पाजे केवल भगवत भक्ति भगवान को सेवाई अन्य कौन सी कारण है कौन सा अभिलाष नहीं। ये प्रकार के भक्त भगवान प्रति प्रिय भक्त तंत्र पूजा पूजे सर्वाधिक पूजा से पूजा हेले भगवान अतिष्ठ संतुष्ट हो भक्तर पूजा नगरी भक्तों को अपमान न करिए भगवान को पूजा करती भगवान संतुष्ट होती नहीं वरन अपराध आगे होती। श्रीमद महाप्रभु कृष्ण अभिन्न कृष्ण से जो लीला करुले 5 वर्ष तले से राधा भाव भावित होते तेणु गृहिणी राधा गोपीगण जपरी कृष्ण विरह सुख प्रकाश करते दुख प्रकाश करते विरह आनंद संतप्त होते तद्रुप भाव श्रीमद महाप्रभु होते श्रीमद महाप्रभु पुरुषोत्तम धाम रे संन्यास नेला जो अवस्थान करते सब कृष्ण स्मृति होता है से दिने समुद्र स्नान को गला बेले चटक पर्वत को दर्शन करते चटक पर्वत अच्छी से जो पुरुषोत्तम मठ अच्छी तार पछपटे तोटा गोपीनाथ गला को पड़े बाटे बाली कुब चटक पर्वत दर्शन करी गोवर्धन ज्ञान है से गोवर्धन संबंध भागवत 10 स्कंद जो श्लोक लिखाई से श्लोक से पाठ कले हंताय मद्री रवला हरिदास गज्य ये श्लोक पाठ करी करी पवन ठारू अति वेगरे चटक पर्वत दिगरे दौड़िले देहरे अद्भुत सात्विक विकार समूह प्रकाश पाइला रास्तार स्तंभ प्रकाश हेतु आउ चली पारे ना मूर्छाई भूमि पड़गले स्वरूप आदि भक्त वृंद महाप्रभु कृष्ण नाम शुणी चेता करेले महाप्रभु प्रभाव रात्रि दिन कृष्ण विरह आविष्ट होती केतुड़ अंतर्दशा केतुड़ बाह्य दशा रही अभ्यास वसत स्नान पान भोजन आदि क्रिया करती दृढ़ भाव जगन्नाथ दर्शन करी जीवा बेले मंदिर द्वार रक्षक हाथ धरी कहती मत से प्राणनाथ को देखी दियो ये है विप्रलम्ब भाव तेरे से चटक पर्वत वर्तमान विद्यमान अच्छी
ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମରେ ତାହା ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧନ ରହିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ସେ ଯୋଉ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିଥିଲେ ତାହା ହଉଛି ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦର 21 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ଶ୍ଲୋକ। ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସେ କଥା ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଦେଖି ଗୋପୀମାନେ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାହା ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ହନ୍ତାୟ ଅଗ୍ରୀର ବଳ ହରିଦାସ ବର୍ଜ୍ୟୋ ଯଦ୍ ରାମକୃଷ୍ଣ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରମୋଦ ମାନଂ ତନୋତି ସହ ଗୋଗଣୈସ୍ତୟୋର୍ଜ ପାନୀୟ ସୁଜାବସ କନ୍ଦର କନ୍ଦମୂଳେ। ଏ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏ ଅବଳାଗଣ ଗୋପୀମାନେ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ପାନୀୟ ଉତ୍ତମ ତୃଣ କନ୍ଦ ମୂଳ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ଗୋ ଏବଂ ଗୋପାଳଙ୍କ ସହିତ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଏହି ପର୍ବତ ହରିଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ହରିଦାସ ବର୍ଜ୍ୟ ହରିଦାସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହରିଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ହରିଦାସ ଗଣ ହେଲେ ନାରଦ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଉଦ୍ଧବ ଆଦି। ଏ ହରିଦାସ ହରିଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛନ୍ତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। সেই গিরি গোবর্ধনଙ୍କର ଆଜି ପୂଜା ମହୋତ୍ସବ। ଧନବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦଶକ ରଘୁନାଥ ଦାସଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୃତ ପାଠ କରିବା 10ଟି ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ଦାସ ସ୍ୱାମୀ। ତାହା ଆମେ ପାଠ କରିବା। ନିଜ ପତି ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ଛତ୍ର ଭାବଂ ପ୍ରପଦ୍ୟ ପ୍ରତିହତ ମଦଧୃଷ୍ଟ ଦଣ୍ଡ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଗର୍ବ ଅତୁଳ ପ୍ରଚୁଳ ଶୈଳ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂପ ପ୍ରିୟଂ ମେ ନିଜ ନିକଟ ନିବାସଂ ଦେହି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତ୍ୱଂ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ହେ ଅତୁଳ ବିସ୍ତୃତ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ରାଜା ଶ୍ରୀମାନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଆପଣ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବାକୁ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭୁଜଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଛତ୍ର ଭାବରେ ରହି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଦମତ୍ତ ଏବଂ ଉଦଣ୍ଡ ଦେବେନ୍ଦ୍ରର ଗର୍ବ ମନୁଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରମୋଦ ମଦନ ଲୀଳା କନ୍ଦରେ ତେ ରଚୟତି ନବଜୂନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମସ୍ମିନ୍ ମନ୍ଦଂ ଇତି କିଳ କଳନାର୍ଥଂ ଲଗ୍ନ କସ୍ତଦ୍ୱୟୋର୍ମେ ନିଜ ନିକଟ ନିବାସଂ ଦେହି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତରୁ। ଅର୍ଥ ହଉଛି ହେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଆପଣ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ନବଯୁବକ ସ୍ୱରୂପ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମିଳନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କନ୍ଦରରେ ହର୍ଷପ୍ରଦ ପ୍ରେମମୟୀ ଲୀଳାକୁ ବିଶେଷ ରୂପେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଅଛି। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଦେଖିବା ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଅନୁପମ ମଣି ଦେବୀ ରତ୍ନ ସିଂହାସନର୍ବି ରୋହ ଦର୍ଶାନ ଦ୍ରୋଣୀ ସଂଘେ ସୁରଙ୍ଗେ ସହ ବଳ ସଖୀ ବି ସଂଖ୍ୟେ ଲୟନ ସୁପ୍ରିୟಂ ମେ ନିଜ ନିକଟ ନିବାସଂ ଦେହି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତ୍ୱଂ। ଅର୍ଥ ହେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଆପଣ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ସଂକେତ ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଛି, ତେବେ ସେଠାରେ କାହିଁକି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରୁଛ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ଅନୁପମ ମଣିମୟ ବେଦୀ ଉପରେ, ରତ୍ନମୟ ସିଂହାସନ ଉପରେ, ବୃକ୍ଷ ତଳେ, ଝରଣାରେ, ଉପତ୍ୟକାରେ, ଶିଖର ଦେଶରେ ତଥା ଗୁମ୍ଫା ମାନଙ୍କରେ ବଳଦେବ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ ଆଦି ସଖାମାନଙ୍କ ସହିତ କୌତୁକ ପୂର୍ବକ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ଦେଇ ବରାବର ପ୍ରସନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବି? ରସନିଧି ନବଜନ ସାକ୍ଷିଣୀ ଦାନ କେଳେ ଜ୍ୟୋତି ପରିମଳ ବିଦ୍ଧାଂ ଶ୍ୟାମ ବେଦୀ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ରସିକ ବରକୁଳାନାଂ ମୋଦ ମାସ୍ଫାଳୟନ ମେ ନିଜ ନିକଟ ନିବାସଂ ଦେହି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତ୍ୱଂ। ଅର୍ଥ ହେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଆପଣ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ରସନିଧି ନବଯୁବକ
ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାନ କେଳିର ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ କାନ୍ତି ତଥା ମନୋହର ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଶ୍ୟାମ ବେଦୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ରସିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବୃଦ୍ଧି କରାଇ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ହରିଦୈତମ ପୂର୍ବଂ ରାଧିକା କୁଣ୍ଡମାତ୍ମ ପ୍ରିୟମ ସଖମିହ କଣ୍ଠେ ନିର୍ମାଣ ଆଲିଙ୍ଗ ଗୁପ୍ତ ନବ ଯୁବ ଯୁଗ ଖ୍ୟାସ୍ତତ୍ର ପଶ୍ୟତ ରହୋ ମେ ନିଜ ନିକଟ ନିବାସଂ ଦେହି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତ୍ୱଂ। ଅର୍ଥ ଯଦି ଆପଣ କହନ୍ତି ମୋ ନିକଟରେ ତ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର, ତାର ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ କହେ ହେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଆପଣ ମତେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ରାଧାକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ରାଧାକୁଣ୍ଡ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତିଶୟ ପ୍ରିୟ ଅତି ଅପୂର୍ବ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଖା ଅଟନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣ ସେ ରାଧାକୁଣ୍ଡକୁ ପରିହାସ ପୂର୍ବକ କଣ୍ଠରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସେ ରାଧାକୁଣ୍ଡରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ନବଯୁବକ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ବରାବର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ଏହି ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ମୋତେ ସେଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କ ପରି ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିପଦମନୁକାଳଂ ହନ୍ତ ସମ୍ବର୍ଧୟନଙ୍ଗା ତ୍ରିଜଗତି ନିଜ ଗୋତ୍ରಂ ସାର୍ଥକଂ ଖ୍ୟାପୟନ ମେ ନିଜ ନିକଟ ନିବାସଂ ଦେହି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତ୍ୱଂ। ଅର୍ଥ ହେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଜଳସ୍ଥଳ ତୃଣ ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ଛାୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ପଦେ ପଦେ ଗୋଗଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଗା ବର୍ଦ୍ଧୟତି ଏହି ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ତିନି ଲୋକରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନାମକୁ ସାର୍ଥକ କରୁଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋତେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଗଲେ ମୁଁ ଖୁବ ସହଜରେ ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବି, କାରଣ ସେ ସେଠାକୁ ବରାବର ଗୋଚାରଣ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସୁରପତିକୃତ ଦୀର୍ଘଦ୍ରୋହୀ ତୋ ଗୋଷ୍ଠ ରକ୍ଷା ତବ ନବଗୃହ ରୂପ ଶ୍ୟାନ୍ତରେ ପୂର୍ବନୈବ ଅଘବକରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେର୍ଦତ୍ତମାନ କୃତଂ ମେ ନିଜ ନିକଟ ନିବାସଂ ଦେହି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତ୍ୱଂ। ଅର୍ଥ ଯଦି ଆପଣ କହନ୍ତି ତୁମେ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା କରି ମୋ ନିକଟରେ ବାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେ ଭାବନାର ପୂର୍ତ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନର ଯେକୌଣସି ଅଂଶରେ ବାସ କଲେ ତ ହେଇପାରିବ, ତେବେ ମୋ ନିକଟରେ କାହିଁକି ବାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ କହେ ହେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଆପଣ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବାସ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଘାରୀ ଏବଂ ବକାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରଜ ନବୀନ ଗୃହ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଛତ୍ରାକାରରେ ଧାରଣ କରି ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଶାଳ ଗୃହର ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏପରି କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଦିଆଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କୃପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଅତଏବ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଲେ ମୋତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ମିଳିବ, ଏହି ଆଶା ଅଛି। ଗିରି ନୃପ ହରିଦାସ ଶ୍ରେଣୀ ବର୍ଜିତି ନାମା ମୃତମିଦମୁଦିତଂ ଶ୍ରୀରାଧିକା ବକ୍ତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରାତ୍ ବ୍ରଜାନବତିଲକତ୍ତେ ବିଲୃପ୍ତ ବେଦେ ସ୍ଫୁଟଂ ମେ ନିଜ ନିକଟ ନିବାସଂ ଦେହି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତ୍ୱଂ। ଅର୍ଥ ଯଦି ଆପଣ କହନ୍ତି ପଞ୍ଚଯୋଜନ ମେ ବାସ୍ତି ବନଂ ମେ ଦେହ ରୂପକଂ, ଏତାଦିତ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହ ରୂପ ଭାବରେ ନିରୂପିତ ବୃନ୍ଦାବନର କୌଣସି ପ୍ରଦେଶରେ ବାସ କଲେ ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ତେବେ ମୋ ନିକଟରେ କାହିଁକି ବାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ୟାର ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ କହେ ହେ ଗିରିରାଜ ମହାରାଜ ଦେଖ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧିକାଙ୍କର ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ହନ୍ତାୟ ମଦ୍ରୀର ବଳା ହରିଦାସ ବର୍ଜ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ରୂପରୁ ଆପଣ ହରିଦାସ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି, ଏହି ନାମ ରୂପ ଅମୃତ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି। ଅତଏବ ସମସ୍ତ ବେଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରଜର ଅଭିନବ ତିଳକ ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଅତି ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ସାଧ୍ୟ କୌ ଫଳଂ, ଏହି ନ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମର ନିକଟରେ ନିବାସ କରିବା ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଅତଏବ ହେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଜନଦୂତ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ମୈତ୍ରୀ ରସାକ୍ତ ବ୍ରଜନର ପଶୁପକ୍ଷୀ ବ୍ରାତ ସୌଖ୍ୟୈକ ଦାତ ଅଗଣିତ କରୁଣ ତ୍ୱାଂ ମାମୁରୀ କୃତ୍ୟତାନ୍ତଂ।
নিজ নিকট নিবাসং দেহি গোবর্ধন তম। অর্থাৎ যদি আপন কহନ୍ତି ତୁମର ଅଭିଷ୍ଟ କାହାକୁ କୌଣସି ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ମାଗି ନିଅ, ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଲାଭ କଣ? ତାର ଉତ୍ତରେ ମୁଁ କହେ, ଆପଣ ତ ସଖୀ ସଖାଗଣ ରୂପ ନିଜ ଜନ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିତ୍ରତା ରୂପ ରସରେ ଯୁକ୍ତ ବ୍ରଜ ନର ନାରୀ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଖଦାତା ବନ୍ଦୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ପରମ ଦୟାଳୁ ହେଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହସ୍ତସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରେ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଉଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାମ ହସ୍ତ ଉପରେ ବିରାଜିତ ହୋଇ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଅତଏବ ମୁଁ ଏପରି ଏକ ଦୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ କାହିଁକି ମୋର ଅଭିଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି? ଯଦି କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ରଜବାସୀ ଗଣ ମୋ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତିଯୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ତୁମେ ତ ସେ ପ୍ରୀତିରୁ ଲେଶ ମାତ୍ର ପାଇନ, ତେବେ ତୁମକୁ ମୁଁ କିପରି ମୋ ନିକଟରେ ବାସ ଦେବି? ଏହାର ଉତ୍ତରେ ମୁଁ କହେ, ହେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଆପଣ ଅନନ୍ତ କରୁଣା ଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଅତଏବ ମୋ ପରି ଏକ ଦୀନ ଦୁଃଖୀକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ନିଜ ନିକଟରେ ନିବାସ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର ସହଜ କରୁଣା ବଳରେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବସାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରୀତି ମାତ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିରୁପଧି କରୁଣେନ ଶ୍ରୀ ସଚିନନ୍ଦନେନ ତ୍ୱୟି କପଟି ଶଠୋପି ତତ୍ପ୍ରିୟେଣାର୍ପିତୋऽସ୍ମି ଇତି ଖଳୁ ମମ ଯୋଗ୍ୟା ଯୋଗ୍ୟତାଂ ନାମ ଗୃହ୍ଣନ୍ ନିଜ ନିକଟ ନିବାସଂ ଦେହି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତ୍ୱଂ। ମୋ ପରି ଏକ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବାସ ଦେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ କପଟି ଓ ଶଠ ଅଟେ, ତଥାପି ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଶଶୀନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶଚୀନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଅତଏବ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ଅବଶ୍ୟ ମାନି ନେବା ଉଚିତ। ଯଦି କହନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତୁମକୁ ଏଠାକୁ ପଠେଇବାରେ ଶଚୀନନ୍ଦନଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ନା ସେପରି କିଛି କଥା ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ତ ଅକାରଣ କରୁଣା ବରୁଣାଳୟ ଉଠନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ହେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ମୋର ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଆପଣ କୃପା ପୂର୍ବକ ନିଜ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦଶକମସ୍ୟ ଶ୍ରୀଲ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନସ୍ୟ କ୍ଷିତିଧର କୁଳ ଭର୍ତ୍ତୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନାଦଧୀତେ ସସପଦି ସୁଖେଦସ୍ମିନ୍ ବାସମାସାଦ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ୍ସୁଭବ ଯୁଗଳ ସେବା ରତ୍ନମାପ୍ନୋତି ଚୂର୍ଣ୍ଣଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦଶକ ଭକ୍ତି ରସ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅଟେ। ଅତଏବ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ବତ କୂଳ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀମାନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ଏ ଦଶକକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ସେ ସୁଖପ୍ରଦ ଏ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନରେ ଶୀଘ୍ର ସାକ୍ଷାତ ନିବାସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଶୁଭପ୍ରଦ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ରତ୍ନକୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦଶକଟି ମାଳିନୀ ନାମକ ସୁନ୍ଦର ଲିଖିତ। इति श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी विरचित स्तवावल्यां गोवर्धन वास प्रार्थना सकल संपूर्ण। गिरिराज गोवर्धन की, गोवर्धन पूजा महामहोत्सव की, समवेत भक्त वृंद की।